Session 1 Presentation on SI engine combustion chamber and its types. Before entering to combustion chamber, all of you know what is meant by combustion. Combustion is a chemical process in which the substance rapidly reacts with the oxygen to liberate a larger amount of heat. The liberated larger amount of heat is used for different useful purposes. For example, cooking the food, concerned to automobile, to propel the vehicles. In the slide, the complete chemical reaction of a combustion process is of fuel burn in the presence of oxygen liberates a carbon dioxide and water H2O. In the combustion process, heat will liberates. This heat is used for different purposes. In the combustion, the substance used in the combustion process is called as fuel. Fuel may be solid fuel, liquid fuel, or gaseous fuel. The oxygen used in the combustion process is called as oxidizer. The chemical reaction shows that fuel completely burns in the presence of excess amount of oxygen, that means excess amount of air. The final products of the combustion are CO2 and H2O. Combustion taking place in two environments. One is of the closed environment, another one is of open environment. In the closed environment, the air fuel mixture burns inside a closed surface called as chamber. In that condition, a larger amount of heat and pressure develops inside the chamber. This larger amount of pressure and heat energy pushes the piston or any type of unit inside the combustion chamber. This movement of the piston is used to propel the vehicle by the use of different transmission units. In the external combustion or in the environment, in the open environment combustion, the air and fuel mixture burns in the open environment. The liberated heat is used for different purposes. Best example concerned to automobile is of steam engine. In the steam engine, the air and fuel mixture burns, releases a larger amount of heat. That larger amount of heat heats up the water to a higher temperature. Again, the water is converted into steam. Steam having its higher pressure energy, that pushes the piston upward. That means the linear movement of the piston is converted into rotary movement, and the rotary movement obtained by the engine is transferred to the drive wheels through the different units. Next, we have to enter to combustion chamber. Combustion chamber is a closed surface obtained above the piston surface when the piston is at TDC and the head. In the combustion chamber, inlet and exhaust valve operates, and also a spark plug projects in it. Some of the factors considered to manufacture or design the combustion chamber. The basic requirements of a good combustion chamber are high power output,
higher thermal efficiency and specific fuel consumption, smooth engine operation, reduced exhaust pollutants. I will explain one by one. High power output ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಟು ದ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್. ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಂತ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆದಾಗ ಹೋಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸು ಅಥವಾ ಎಲ್ಬೋ ಶೇಪು ಅಥವಾ ಕರ್ವೇಚರ್ ಶೇಪ್ಸು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಲೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಹೈಯರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ನಮಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಲೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಜಿನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಜಿನ್ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಾಗ, ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡು ಅಥವಾ ಅನ್ಆಡಿಬಲ್ ನಾಯ್ಸು ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋಂಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡರೇಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಾಡರೇಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಬಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ನಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೇಮ್ ಇಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, the products expelled to the atmosphere is very less. ಇವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ CO2 ಮತ್ತೆ H2O ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು SI ಎಂಜಿನ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. SI ಎಂಜಿನ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. SI ಎಂಜಿನ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. SI ಎಂಜಿನ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್, valves and the valves inside the combustion chamber, SI engine combustion chambers are classified into or constructed into different types. The following are the different types of combustion chamber. In this, first one is of T-head combustion chamber. First one is of T-head combustion chamber. Second one is of L-head combustion chamber. Third one is of high-head combustion chamber. Fourth one is of F-head combustion chamber. In the next slide, we have to discuss about T-head combustion chamber. In the T-head combustion chamber, here both inlet and outlet valves are placed in a side of the cylinder. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಔಟರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫಿಗರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2-dimensional view of the T-head combustion chamber. This one is of the cut sectional view of a T-head combustion chamber. This one is of the actual 2-dimensional view of T-head combustion chamber. ನೋಡಿ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಮೇಲೇನೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ನ ಯಾಕೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ನ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗಂತ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೂರ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ T-head ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ನಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು T-head ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ತರ T-head ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ನ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1908 ಫೋರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ T-head ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದು ಅದರದೇ ಆದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್. ನೋಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋಯರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ರಂಟಲ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿನ ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿನ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೈ ಹೆಡ್, ಎಲ್ ಹೆಡ್, ಎಫ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಐ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಲ್ವ್ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಂಜಿನ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಜಿನ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವುಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ತರ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ T-head ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡೆಟೋನೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್, ಇದು ಮೆರಿಟ್, ಇದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಟೋನೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾವು T-head ಎಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ವಾಲ್ವ್ಸ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ವ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಬೇಕು, ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಡಿಮೆರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ 45 to 50. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರ. ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಈ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಜಿನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟಿ ಹೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 45 to 50 ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಟಿ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಈ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಎಂಜಿನ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಂತ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಮಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಟೈಮನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ರಿಕಾರ್ಡೋ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಈ ಕರ್ವೇಚರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಂತ ಏರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನಿಚ್ಚಿಗೆ ತಾನೇ ತಿರುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಐ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್. ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ನಮಗೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ದ ವಾಲ್ವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಸಿ ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ದ ವಾಲ್ವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಟಿ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಲ್ವ್ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡೂ ವಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮಗೆ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಏನಾರ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಟಿ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೀ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಲ್ವ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ವ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಡ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವೇನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹಡೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋಂತ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನ ಇದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸಿಂಗ್ ನ ಈ ತರ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್. ನೋಡಿ, ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಕ್ಕನೆ 2 ವಾಲು ಕೂಡ ಕೂತಿದೆ. ಅದೇ ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಲು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಲು ಕೂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಟಿ ಹೆಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1910 to 30 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1910ರಿಂದ 1930 ಒಳಗಡೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಐ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಹೆಡ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಂದು ಬಂತು, ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆರಡು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು. ಈ ಕರ್ವೇಚರ್ ಶೇಪ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಡಿಮೆರಿಟ್ ನ ನಮಗೆ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಮೆರಿಟ್ ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಡೆಟೋನೇಷನ್. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೆಟೋನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಟೋನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲು, ಆ ವಾಲ್ಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಂತ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಎಂಜಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಮಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಟಿಡಿಸಿ ಇಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಏರು ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಸ್ಪೇಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹೆಡ್ ಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಂಗು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಟ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಸಿಗೆ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋಂಥ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಸಿಗೆ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ತನಕ ನಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರಿಂಗ್ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ರಿಂಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇ ಟೈಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. Second one is average time spent by each molecule or atom within the thrust chamber volume. ಮೂರನೇದಾಗಿ average time spent by each molecule or atom within the propellant tank after rocket takeoff. Next one is average time spent by each molecule or atom within the injector manifold. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇ ಟೈಮ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತೆ, ಅದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಟೈಮ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಎಂಜಿನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಮಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಏನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಅದು
ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೇಮು ನಮಗೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಥ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮು ಅದು ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟೈಮು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಎಂಜಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್, ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ವಾಲ್ವ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಆನ್ಸರ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರೇ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಚರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಎಂಜಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ವ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋಡ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಹುಡುಗರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಜಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಂಜಿನ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನಮಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಸಿ ಎಂಜಿನ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಐಸಿ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೀಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ increases the overall performance and reduce the pollutants. True or false? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ increases the overall performance and reduces the pollutants. Yes, true. A is the answer. True. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆನ್ಸರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ. ನೋಡಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Reduction in the possibility of knocking in an engine can be achieved by, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. Next answer is of reducing the temperature of last portion of the charge. Last answer is of all the above. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಬೋವ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೈಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಕೊನೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೇಮ್ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಏರಿಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಸುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಸುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮು, ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಸುತ್ತ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಟಿಪ್ ಇಂದ ಫ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಕೊನೆ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಮಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೀಟು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ. ನೋಡ್ರಿ, ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು, ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲಲ್ಲ, ಏದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ. ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರು? ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು? ರಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಐ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಬೋ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ವೆನ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಈಸ್ ಅ TDC ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ CI ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ IC ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡೂ ಕಾಲಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ above the piston when the piston is at TDC. Combustion chamber forms above the piston when the piston is at TDC is the answer. Second column B is the 3 is the answer. ಹೇಗೆ 3 ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? CI ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು CI ಎಂಜಿನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. SI ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ CI ಎಂಜಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ನೋಡೋಣ. ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ CI ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ SI ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನಾನು ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಯಾವುದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. Next is of in the inlet combustion chamber, both the inlet and exhaust valves are located in the head of the combustion chamber. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ. In the inlet combustion chamber, both the inlet and exhaust valves are located in head of the combustion chamber. Think before answer.
ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಳೆಯ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟಿ ಹೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗಿದು ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫ್ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ಐ ಹೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ and also spherical combustion chambers. These are the next version of combustion chambers. In the next class I will explain about the construction of I head, F head and spherical combustion chamber, and also its merits, demerits, and also related to assessments. Okay, thank you.